ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः सृजं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीवस्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै
तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः छतं समाः छतम છે શતમ છે એટલે શનો છ થયો છતમ બોલવાનું છતમ સમાહ एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः सर्वस्यास्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। આપણે છઠ્ઠો મંત્ર પૂરો કરેલો, સાતમાની શરૂઆત કરેલી. તતો ન બીજું ગુપ્સતે એ કારણથી પછી એ કોઈની ઘૃણા કરતો નથી. કોણ? આ આત્મજ્ઞાનીની વાત છે. એટલે જે ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ આ જે મંત્રથી કહ્યું કે જેને આ જ્ઞાન થયું છે, જે આ જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા જેણે પ્રાપ્ત કરી છે, એને હવે કોઈના પ્રત્યે ઘૃણા જન્મતી નથી.
કારણ કે એના માટે સર્વ ઈશ્વર જ બની ગયું છે એટલા માટે. એટલે એનો વિસ્તાર કર્યો. ઈશાવાસ્યમ જે મંત્ર છે પહેલો મંત્ર, એનો વિસ્તાર અનેજદ એકમ ચોથો મંત્ર અને પાંચમો મંત્ર, એના દ્વારા એનો વિસ્તાર કર્યો. અને પછી એનું પરિણામ, એનું ફળ શું મળ્યું? આ જ્ઞાનનું ફળ શું? તો કે જીવન મુક્ત થઈ ગયું. જીવતા જીવતા જ એ મુક્ત છે. દેહ છોડ્યા પછી મુક્ત થવાની વાત નથી. આ તો જીવતા જીવતા જ મુક્ત થઈ ગયો. એટલે કે એનામાં હવે કોઈ ભેદભાવ રહ્યો નથી, ભેદ રહ્યો નથી, ભેદ બુદ્ધિ રહી નથી. એને સર્વમાં ઈશ્વર જ દેખાય છે એવું એનું દર્શન થઈ ગયું છે. એટલે એ દર્શન જે છે ને એ આપણું ધ્યેય છે. એ દર્શન આપણું પણ થવું જોઈએ. અત્યારે આપણને ભેદ દેખાય, હું જુદો, તમે જુદા, આ જગત જુદું, ઈશ્વર જુદો, બધા ભેદ દેખાય છે ને. ઈશ્વરના સ્તરે ભેદ, નામરૂપ જગત છે એના ભેદ, જીવ જગતના ભેદ, જીવ ઈશ્વરના ભેદ, બધા ઘણા બધા ભેદો આપણા હોય છે. તો એ ભેદ પણ હવે મટી ગયા છે. આ દર્શનથી મટી ગયા છે. એણે કંઈક એક્શન કરી, કંઈક ક્રિયા કરી એનામાંથી નહીં, પણ આ દર્શનથી. એટલે આ જ્ઞાન થવાથી એના બધા જ ભેદ જતા રહ્યા છે. એટલે એનામાં સમત્વ દર્શન થઈ ગયું છે. એને ક્યાંય હવે કોઈ ભેદ બુદ્ધિ રહી નથી. અને એટલા માટે એને ઘૃણા ઉપજતી નથી. ઘૃણા ક્યારે થાય? કોઈ મારાથી જુદો હોય તો મને ઘૃણા જન્મે, મને મારાથી ઘૃણા ન જન્મે. અને કોઈ પાછો કંઈક એવો મારું અહિત કરનાર હોય તો મને દ્વેષ જન્મે. મારું હિત કરનાર તો દ્વેષ ન જન્મે પાછો. એટલે અન્ય હોય અને પાછો દુષ્ટ હોય એવું કીધું ઉપનિષદમાં. એવું કીધું કે મારાથી જુદો હોય, ભાષ્યકારે સમજાવ્યું કે મારાથી જુદો પણ હોય અને પ્લસ દૂષિત હોય તો મને ભેદ જન્મે. દૂષિત ન હોય ને અન્ય હોય તોય મને તકલીફ નથી. દૂષિત હોય, કોઈ વસ્તુ ખરાબ હોય, બધી ઘણી હજાર વસ્તુ ખરાબ હોય, અને એ અન્ય હોય ને ત્યાં સુધી મને વાંધ પડે. એ મારી સાથે કંઈક જોડાય તો તકલીફ થાય મને, તો ઘૃણા ઉપજે. એ મને કંઈક અહિત કરનારો લાગે ત્યારે મને ઘૃણા ઉપજે, બાકી ન ઉપજે. અને એ હું જોઉં દોષ મારામાં હોય, દોષ, તો પણ ઘૃણા ન જન્મે. અન્ય હોવો જોઈએ. અન્ય હોય તો જ. મારામાં ગમે એટલા દોષ હોય ને તો મને કંઈ તકલીફ નથી. બીજાના દોષ હું જોઉં તો મને તકલીફ. એટલે અન્ય અને દુષ્ટ બે વસ્તુ હોય ત્યારે ઘૃણા જન્મે. હવે આને માટે કોઈ અન્ય રહ્યો નથી. હવે અન્ય હોય તો પછી એના દોષ જોવાની વાત આવે. કંઈ દોષે નથી, કારણ કે એને તો સર્વત્માં આત્માનું દર્શન છે એનામાં. એટલે એ કારણે એનામાં હવે ઘૃણા જન્મતી નથી. એટલે જીવતા જીવતા જ એને આ બધું થઈ ગયું છે. હવે એ વ્યક્તિ જે થયો એનું આગળ પછી એ જ વસ્તુ ફરીવાર બીજા મંત્રમાં કહે છે, આના પછીના મંત્રમાં કહે છે, જે આપણે ગયા વખતે વાંચેલો, ફરીવાર આપણે વાંચી લઈએ જરા. તો એમાં કહે છે, ભાષ્યમાં આપણે જોયેલું, ભાષ્ય ફરીવાર એકવાર વાંચી લઈએ. પહેલું વાક્ય ઇમમેવ, જો 24મા પાના પર છે, કૈલાસ આશ્રમના પુસ્તકમાં 24મા પાના પર નીચે છેલ્લી લીટી છે ભાષ્યની. ઇમમેવ અર્થમ અન્યોપી મંત્ર આહ યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની. તો ઇમમ એવ અર્થમ અન્ય અપી મંત્ર આહ. આ બીજો મંત્ર જે છે ને એ પણ આ જ વાતને કહે છે. કઈ વાત? આગળ જે મંત્રમાં કહેવામાં આવી એ છઠ્ઠા મંત્રમાં જે કીધી એ યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મનિયવાનું પશ્યતિ, જે વાત થઈ ને, એ ઘૃણા કરતો નથી જેને આવું દર્શન થયું છે એને. તો એની જ વાત ફરીવાર આ મંત્રમાં રિપીટ કરે છે. રિપીટ કરે છે શેના માટે કરે છે? રિપીટ એટલે કંઈ એને બીજું કંઈ કહેવાનું નથી એટલા માટે નહીં, આપણામાં દ્રઢ થાય એના માટે. આ વસ્તુ થોડી સૂક્ષ્મ છે, અઘરી છે સમજવી, એટલા માટે આપણામાં દ્રઢતા જોઈએ કે આપણને વારંવાર કહેશે ને તો જ સમજ પડશે, નહીં તો સમજ નહીં પડે. એટલે આપણા મનમાં જ્યારે આ બધી વસ્તુ જાય, દ્રઢ થાય તો આપણા વર્તનમાં આવે, અને વર્તનમાં આવે તો આપણી દ્રષ્ટિ એવી બને, આપણો સ્વભાવ એવો થઈ જાય પછી. નહીં તો આત્મસાત ના થાય. ભલે આપણે સમજીએ ખરા, બુદ્ધિમાં બધી સમજ આવી જાય, પણ વર્તનમાં આવી જાય ને, મન વર્તન કરે છે, બધું વર્તન મનના સ્તરે થતું હોય. એટલે વર્તનના સ્તરે આ લાવવા માટે આપણને રિપીટ કરે છે. એટલે શ્રુતિ તો આપણી માતા છે, એટલે આને અભ્યાસ કીધો. જે આપણે શરૂઆતમાં કીધું, કોઈ પણ ગ્રંથનું તાત્પર્ય નિર્ણય કરવા માટે એના 6 અંગો કયા? ઉપક્રમ, ઉપસંહાર, અભ્યાસ, અપૂર્વતા, અર્થવાદ, ફલ, એ બધા જે કીધા ને એ બધામાંનો અભ્યાસ એક અંગ છે. હવે અભ્યાસ અંગ છે એટલે શું છે કે અહીંયા આ ગ્રંથની અંદર આ જે મંત્ર કીધો, છઠ્ઠો મંત્ર અને 7મો મંત્ર હવે જે વાંચશું આપણે, એ બંને મંત્ર દ્વારા એ રિપીટેશન કહ્યું. અનેજદ એકમ અને પછી તદેજત, એ 2 મંત્ર જે કીધા, ચોથો મંત્ર અને 5મો મંત્ર, એમાં પણ રિપીટેશન આવ્યું. એ પણ અભ્યાસ થયો.
એમાં શું વાત કરી? એના ફળની વાત કરે છે. હવે આમાં આના ફળની વાત કરે છે. એટલે ફળ પણ એક અંગ છે, અભ્યાસ પણ એક અંગ છે, ઉપક્રમ ઉપસંહાર પણ અંગ છે. ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ એના દ્વારા ઉપક્રમ કર્યો. પછી આપણે જે ત્રીજો મંત્ર કર્યો, અસૂર્યા નામ તે લોકા અંધેન તમસાવૃતા, એ સ્તુતિ કરી આત્માની. બીજા મંત્રમાં કર્મની વાત કરી. એટલે કર્મ કઈ રીતે કરવું જેથી કરીને તમને બંધન કરતા ન થાય. ખ્યાલ આવે છે ને? અને ચોથો મંત્ર જે છે, અને જ દેકમ મનસો જવીહ નૈનદ દેવા આપનું વન પૂર્વ મર્ષત. એટલે એમાં જે કીધું નૈનદ દેવા આપનું વન પૂર્વ મર્ષત. નૈનદ દેવા એટલે ત્યાં આપણે ઇન્દ્રિયોની વાત કરી કે ઇન્દ્રિયો એને પહોંચી શકતા નથી, મન પહોંચી શકતું નથી. એટલે કે ઇન્દ્રિય અને મનનો વિષય બની શકતું નથી. એના દ્વારા એની અપૂર્વતા બતાવી. અપૂર્વતા કેમ? કારણ કે આ જે વસ્તુ જે છે, આત્મજ્ઞાન જે છે, એ તમને ઉપનિષદના અભ્યાસથી જ થશે. બીજા કોઈ ઇન્દ્રિયોના વિષય ન બનવાને કારણે કે મનનો વિષય ન હોવાને કારણે એનું સાધન માત્ર ને માત્ર ઉપનિષદનું જ્ઞાન છે, એનું અભ્યાસ છે. એટલા માટે ઇન્દ્રિયો કે એનો વિષય નથી, એ એની અપૂર્વતા છે કે ઉપનિષદ જ એની માટેનું સાધન છે. ખ્યાલ? રિપીટેશન એટલે અભ્યાસ. અને રિપીટેશન એટલે અભ્યાસ. એટલે વારંવાર કેમ કહો છો ભાઈ? કંઈ બીજું કેમ આગળ વધો ના આવે? પણ આગળ વધવાની હજી જરૂર નથી લાગતી, કારણ કે શ્રુતિને એમ લાગે છે કે ભાઈ આ દ્રઢ થવું જોઈએ. એટલા માટે હવે આમાં જે છે, આ ફળ કહ્યું, જે આપણને જે આગળનો મંત્ર કીધો ને, યસ્મિન સર્વાણી યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મની એવાનું પશ્યતિ સર્વભૂતેષુ ચ આત્માનમ તત્વનો વિજગુપ્ત. આ ઘૃણા કરતો નથી, એ એનું ફળ થયું. આ વ્યક્તિ જેને આ જ્ઞાન થઈ ગયું છે, એને આ જીવન મુક્ત બની ગયો. એટલે એને કોઈ હવે કોઈના પ્રત્યે ઘૃણા આપણને કહેવાય, કંઈક આપણો હેતુ ન સર થાય, આપણો હેતુ પૂરો ન થાય, હેતુ આપણું શું કહેવાય, સર્વ ન થાય, સર્વ ન થાય તો આપણે જરા ઘૃણા જન્મે કે આ વચ્ચે આવ્યો, આપણે આ નડ્યો આપણને. પણ આને તો કોઈ હવે કંઈ બીજું રહ્યું જ નથી, ભેદ બુદ્ધિ. એટલે એનું ફળ પણ કહ્યું કે જીવન મુક્ત એનું ફળ છે. એ ફળ પણ એક અંગ છે. તાત્પર્ય નિર્ણય કરવા માટેનું ફળ એ પણ એક અંગ છે. અપૂર્વતા અંગ છે. અર્થવાદ પણ અંગ છે. બીજા મંત્રથી અર્થવાદ કર્યો, સ્તુતિ કરી જ્ઞાનની. એટલે આ બધા અંગો દ્વારા આપણને સમજાવે છે આ ગ્રંથમાં કે આ બધી વસ્તુ છે. એટલે આ અલ્ટિમેટલી આ ગ્રંથનું તાત્પર્ય આત્મજ્ઞાનમાં છે, જેના પરિણામ રૂપે તમને તમારા જીવન દરમિયાન મુક્તિનો અનુભવ થાય. બરાબર? તો હવે આ જે સાતમો મંત્ર છે એ આપણે વાંચીએ. સાતમો મંત્ર 24મા પાના પર કૈલાસ આશ્રમના પુસ્તકમાં. યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની આત્મન્યેવા ભૂત વિજાનતઃ આત્મૈવા ભૂત વિજાનતઃ તત્ર કો મોહ કશોકઃ એકત્વમનુપશ્યતઃ યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની. યસ્મિન એટલે ભાષ્યકાર સમજાવશે. યસ્મિન એટલે જ્યારે. જ્યારે એટલે બે અર્થ કરે છે ભાષ્યકાર. જ્યારેના યસ્મિનના બે અર્થ કરે છે. યસ્મિન સમય એટલે કે યસ્મિન કાલે, અને યસ્મિન એટલે યસ્મિન આત્મની. આત્મની એટલે કે એ અધિકારીમાં. આ બે શબ્દ બે યસ્મિનના અર્થ કર્યા. એટલે કે જે સમયે યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની, જે સમયે બધા જ ભૂતો, બધા જ પ્રાણીઓ આત્મૈવા ભૂત એના માટે શું થઈ ગયા છે? આત્મા જ બની ગયા છે. આ જ્ઞાન થવાથી હવે એનું શું થયું? આગળના મંત્રમાં કીધું ને, યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મૈવા ભૂત વિજાનત આત્મૈવા ભૂત અનુપશ્યતિ. સર્વાણી ભૂતાની આત્મની એવ પશ્યતિ અનુપશ્યતિ એવું કીધું. એ જે બધા ભૂતો જે છે એ ભૂતોને પોતાનામાં જુએ છે. ભૂતોને પોતાનામાં જો આપણે જોયેલું, ભૂતોને પોતાનામાં જોવા એટલે શું? એટલે ભૂતો અધ્યારોપિત છે મારા પર, આત્મા પર અધ્યારોપિત છે. આત્મા એટલે હું એટલે આપણે જેને હું કહીએ છીએ આ દેહને નહીં, પણ શુદ્ધ આત્માની વાત છે. અને સર્વભૂતે શું છે? આત્માનામ એટલે શું? બધા ભૂતોમાં પોતાને જુએ છે. પોતાને જુએ છે એટલે શું? અધિષ્ઠાન રૂપે જુએ છે પોતાને. બધા ભૂતો જે દેખાય છે, નામ રૂપાત્મક જગત જે છે એ કેવું છે? મિથ્યા છે. આ કેવું છે? સત્ય છે. હું કેવો છું? સત્ય છું. અધિષ્ઠાન સત્ય છે. જગત નામ રૂપવાળું છે એ કેવું છે? મિથ્યા છે, આરોપિત છે. એટલે અધ્યારોપ અને અધ્યાસ અધિષ્ઠાન
એની વાત કરી, ત્યારે હવે આવું જ્ઞાન જે ધરાવે છે એટલે અધ્યારોપ શું? અધ્યારોપ છે, નામરૂપ અધ્યારોપ છે, મિથ્યા છે. જ્યારે અધિષ્ઠાન શું છે? સત્ય છે, મારું સ્વરૂપ છે. તો યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની આત્મૈવાભૂત વિજાનત. હવે આ વિજાનત એટલે એણે જાણી લીધું છે. જાણી લીધું એટલે કે જ્ઞાન થઈ ગયું છે. શું જ્ઞાન થયું છે? કે આ જે કંઈ જગત છે સર્વાણી ભૂતાની જે કંઈ છે એ બધું શું છે? આત્મા જ છે. હવે એને ક્યાંય ભેદ નથી. આત્મા અને અનાત્માનો ભેદ રહ્યો નથી. હવે અત્યારે નામરૂપાત્મક જગત છે, આપણે ઓળખ્યા ચાલો, પણ એ નામરૂપાત્મક જગત શું છે? મિથ્યા છે. મિથ્યા એટલે શું? અનાત્મા છે, સમજો. હવે અનાત્મા અને આત્મા બે જુદા જુદા છે એવું નથી પાછું. અનાત્મા પણ મિથ્યા છે એટલે એ ખાલી દેખાવ જ છે, ખરેખર સત્ય નથી. એટલે અનાત્મામાં આપણી સત્ય બુદ્ધિ અત્યારે છે. નામરૂપ છે અનાત્મા કહીએ છીએ આપણે. બે વસ્તુ નથી. આત્મા અને અનાત્મા એવી બે વસ્તુ નથી. અનાત્મા જે છે એની વ્યાવહારિક સત્તા છે, આત્માની પારમાર્થિક સત્તા છે. સમજ્યા? તો યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની આત્મૈવાભૂત વિજાન. આને માટે હવે બધા અનાત્માનો જે આત્મા છે ને, એટલે આત્મા એટલે શું? કે જેના કારણે એ વસ્તુ છે એ એનો આત્મા છે. તો એ અધિષ્ઠાન જે છે એટલા માટે આ નામરૂપાત્મક જગત છે. અને એટલા માટે એને હવે આ નામરૂપાત્મક જગતમાં નામ અને રૂપ એવા ભેદ દેખાતા નથી. આત્મા જ જુએ છે એ બધા. એના આત્મા રૂપે જુએ એટલે કે એના અધિષ્ઠાન રૂપે જ જુએ છે. એટલે એને ભેદ નથી. તત્ર કો મોહ, એના પરિણામે શું થાય છે? તત્ર કો મોહ કૌશવ. જ્યારે શોક અને મોહ ક્યારે થાય આપણને? કોઈ અન્ય હોય તો થાય. મોહ ક્યારે થાય? અવિવેક ક્યારે થાય આપણને? અવિવેક ક્યારે થાય? બે વસ્તુ ભેગી થઈ ગઈ ને ત્યારે વિવેક કરવાની જરૂર પડે. પણ ભેગી હોય, બે વસ્તુ ભેગી થયેલી હોય છતાં આપણે એને એક જ માનીએ તો અવિવેક થાય. આત્મા અને અનાત્માને આપણે ભેગો કરીએ અને આપણે નામ રૂપમાં જે જોઈએ છે એમાં આપણે દરેક વસ્તુમાં ભેગા થઈને જ જોઈએ છીએ. આપણે આત્મા અને અનાત્મા એમાં ભેગા જ છે. આત્મા કેવો છે? અસ્થિ ભાતિ પ્રિય સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ. અને નામરૂપ કેવા છે? જે એના એક નામ છે, એનું રૂપ છે. એટલે આ મનુષ્ય છે. તો આ અને છે, અસ્થિ અને ભાતિ, છે અને ભાસુ, એ બંને વસ્તુ સાથે જાય. આપણે ગયા વખતે જોયું. તો છે અને ભાસે જે છે અને નામ પણ છે. તો નામ અને છે એનો અર્થ શું થયો? કે બંનેની સત્તા એક જ છે? નથી. એમાં નામની સત્તા કઈ છે? વ્યાવહારિક સત્તા છે. અનાત્મા છે. નામ રૂપ એ કયા સ્તરે છે? વ્યાવહારિક સ્તરે છે. અને છે જે છે ને એ પારમાર્થિક સત્તા છે. અસ્થિ જે છે એ અસ્થિ બ્રહ્મનું અસ્થિ છે, સત છે. અસ્થિ એટલે સત. તો આપણે જોયેલું ને તે વખતે પણ કે પાંચ અંશો છે. આપણે જગતને જ્યારે પણ જોઈએ તો 5 અંશો એમાં રહેલા છે. નામ, રૂપ, અસ્થિ, ભાતિ અને પ્રિય. એમાં અસ્થિ, ભાતિ, પ્રિય. અસ્થિ એટલે સત, ચિત્ત એટલે ભાતિ અને પ્રિય એટલે પ્રિય. બરાબર? આનંદ. તો સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ જે છે એ કોનું છે? બ્રહ્મનું છે, આત્માનું છે, શુદ્ધ આત્માનું. એમાં નામ અને રૂપ જ્યારે ભેગા થઈ જાય, નામ રૂપ અનાત્માના સ્તરે છે, આત્માના સ્તરે અસ્થિ ભાતિ પ્રિય છે. એ બંને ભેગા થઈને આપણે વ્યવહાર કરતા હોઈએ છીએ. આ મનુષ્ય છે, આ પશુ છે, આ સ્ત્રી છે, આ મોબાઈલ છે, આ વસ્તુ ફલાણી છે, ઢીકણી છે. એ રીતે આપણે વ્યવહાર કરતા હોઈએ છીએ. તો એમ કહે છે કે જ્યારે આ વસ્તુ હવે રહી નહીં એના મનમાં હવે બધું આત્મા જ બની ગયું, ત્યારે પછી એને કોઈ મોહ કે શોક થતો નથી. અન્ય હોય તો શોક ને મોહની સંભાવના રહે. અન્ય જ નથી એટલે શોક અને મોહ કરવાવાળું કંઈ રહ્યું નહીં. આપણને શોક ક્યારે થાય? કોઈ વ્યક્તિ આપણી પ્રિય વ્યક્તિ હોય જુદી આમ જતી રહે, એનો વિયોગ થાય તો આપણને દુઃખ થાય. આપણું થવા જે આપણે ધાર્યું એ પ્રમાણે ન થાય તો આપણને દુઃખ થાય. પણ આપણે હવે આમાં ધારવાનું રહ્યું ને. ધારવાનું ક્યારે હોય? કંઈક મારાથી કંઈક ખૂટતું હોય તો મારે ધારવું પડે કે આ મારે કરવું પડશે, કંઈક પ્રાપ્ત કરવું પડશે, કંઈક બનવું પડશે. આને કંઈ હવે રહ્યું જ નથી. કોઈ એને આવશ્યકતા જ નથી હવે. એટલે એ આત્મામાં જ એ નિષ્ઠ થઈ ગયો છે. એટલા માટે એને કોઈ મોહ કે શોક જન્મતો નથી. હવે આપણે ભાષ્યમાં જોઈએ. ભાષ્ય વાંચીએ આપણે. યસ્મિન કાલે યથોક્તાત્મની વા તાની એવ ભૂતાની સર્વાણી પરમાર્થ આત્મદર્શનાત આત્મા એવ અભૂત આત્મા એવ સંવૃત પરમાર્થ વસ્તુ વિજાનત
તત્ર તસ્મિન કાલે તત્ર આત્મની વા કો મોહ કઃ શોક યસ્મિન કાલે. આ યસ્મિન શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો? મંત્રમાંથી આવ્યો. યસ્મિન સર્વાણી જે કીધું ને એમાં યસ્મિનનો અર્થ સમજાવે છે ભાષ્યકાર. યસ્મિન કાલે, યસ્મિન કાલે, કાલે એટલે સમય, યસ્મિન એટલે જે સમયે યથોક્તાત્મની, યથોક્તાત્મની એટલે યથોક્ત એટલે કે યથા ઉક્ત. યથા ઉક્ત એટલે શું? મંત્ર 4 અને 5માં જે કહેવામાં આવ્યા ને આ લક્ષણો આના આત્માના, અને જદેકમ મનસો જવીય જે કહ્યું એ, અને તદે જતી તન્ને જતી એટલે આત્મા કેવો છે? અચળ છે, નિશ્ચલ છે. પછી કેવો છે? એક છે, અનેક નથી. એ જે કહેવામાં આવે ને એ જે આત્મા જે છે એનું, એ આત્માનું જેને જ્ઞાન થયું છે ત્યારે એનામાં, એ વ્યક્તિમાં, એ જ્ઞાનીમાં એટલે યથોક્ત આત્મની વા એટલે અથવા કીધું યસ્મિન કાલે. યસ્મિન કાલે દ્વારા શું કહેવા માગે છે? કે આ જ્ઞાન બહુ દુર્લભ છે, તરત થતું નથી. જેમાં આપણે સાંભળ્યું કે તરત જ એનું જ્ઞાન થઈ જતું નથી. એમ ભગવાને કીધું ને કે આશ્ચર્યવત પશ્યતિ કશ્ચિદેનમ આશ્ચર્યવત વદતિ તથૈવ ચાન્ય. આ જ્ઞાન જે છે ને કેવું છે? આશ્ચર્ય છે. આશ્ચર્ય એટલે શું? અદ્ભુત છે. અદ્ભુત છે એટલે શું? આશ્ચર્ય એટલે શું થાય? આશ્ચર્ય કોને કહીએ? જે સામાન્ય રીતે ન થાય ને એને આપણે આશ્ચર્ય ન કહીએ. આમ નવું જ કંઈક થાય. કોઈ સેન્ચુરી બેટ્સમેન ન હોય અને સેન્ચુરી મારે, કોઈ બોલર હોય, લાસ્ટ મેન હોય કોઈ, અને એ સેન્ચુરી મારે તો આશ્ચર્ય લાગે ને આપણને. હનુમાનજી હોય, હનુમાનજી આમ સમુદ્ર ઉલ્લંઘી જાય ને તો એને આશ્ચર્ય કહેવાય. ખાબોચી ઉચકે એને આશ્ચર્ય ન કહેવાય. ખાબોચીને આપણે ઉલ્લંઘન કરીએ અને કે આપણે કંઈક કરીએ તો એને આશ્ચર્ય. આપણે કૂદકો મારીએ ધારો કે 2 ફૂટ 5 ફૂટ ચાલો ને તો એને આશ્ચર્ય નહીં, પણ હનુમાનજી મારે તો એ સમુદ્ર ઓળંગી એને આશ્ચર્ય કહેવાય. એમ આશ્ચર્ય જે છે એટલે આનો વક્તા પણ આશ્ચર્ય છે, એનો શ્રોતા પણ આશ્ચર્ય છે, અને સાંભળ્યા પછી આ જ્ઞાન થવું એ પણ આશ્ચર્ય છે. એટલે દરેક સ્તરે આપણને આશ્ચર્ય છે. આશ્ચર્ય છે એનું કહેવાનો મતલબ શું? કે આ જ્ઞાન એટલું બધું છે, સૂક્ષ્મ છે, જેથી કરીને ઘણી બધી સાવધાની માગે છે. આપણા સ્તરે, સાધકના સ્તરે સાવધાનીની જરૂર છે. અને ભગવાને પણ કહ્યું ને, મનુષ્યાણામ સહસ્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધએ યતતામપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિદ મામ વેત્તિ તત્વત. આ તત્વ એટલું બધું સૂક્ષ્મ છે કે તત્વનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એટલું બધું સહેલું નથી. કારણ કે આપણા મનમાં હજી એવી અંતઃકરણ શુદ્ધિ નથી થઈ. ઘણી બધી આપણા બધા પ્રયોજનો હજી બાકી છે. આપણા એજન્ડા ઘણા મનમાં ચાલતા હોય, ઘણા બધા વિચારો ચાલતા હોય, તો એ વિચારોને કારણે આપણું મન એમાં ને એમાં જ ઓક્યુપાય હોય છે, એન્ગેજ હોય છે, રોકાયેલું હોય છે. અને એટલા માટે આપણે આમાં ટોટલ આપણું ફોકસ કરી શકતા નથી. એટલા માટે એને અઘરું આપણને લાગે છે. જો અંતઃકરણ શુદ્ધ હોય તો જ્ઞાન તરત જ થઈ જાય. એટલે અંતઃકરણ શુદ્ધિ પર ભાર એટલા માટે આપવામાં આવે છે. અંતઃકરણ શુદ્ધિ એટલે શું? મનમાં રાગ દ્વેષ ન હોવા. અંતઃકરણ શુદ્ધિ એટલે કંઈ બહુ આમ કંઈ આપણે કંઈ ફિલ્ટર કરવાનું છે ને એવું બધું શુદ્ધિ કરવાનું. અંતઃકરણ શુદ્ધિ એટલે આપણા મનની શુદ્ધિ. આપણું મન જે બહિર્મુખ છે ને અત્યારે એને અંતર્મુખ બનાવવાનું છે. અને અંતર્મુખ બનાવવાની જરૂર કેમ છે? કારણ કે બહિર્મુખ મન કોને કહેવાય? રાગ અને દ્વેષવાળું મન છે ને એ બહિર્મુખ રહેવાનું. જ્યાં સુધી મનમાં રાગ દ્વેષ હોય, કોઈ વસ્તુ પ્રત્યે રાગ હોય તો એને આપણે મેળવવાની કોશિશ કર્યા કરીએ, એના બધા પ્લાન કર્યા કરીએ. કોઈ વસ્તુ પ્રત્યે દ્વેષ હોય તો એનાથી કેમ ટાળવું, એને કેમ દૂર હટાવવું એનો પ્રયત્ન થાય. એટલે મોટા ભાગનો આપણો પ્રયત્ન, મોટા ભાગની આપણી પ્રવૃત્તિ આમાં ને આમાં જ રોકાયેલી રહે છે. એટલે બહિર્મુખ હોય છે આપણું મન. તો એમાંથી આપણા મનને અંતર્મુખ બનાવવાનું છે. તો અંતર્મુખ બનાવવા માટેની આપણને બધી સમજણ આપે છે કે ભાઈ તું તારું સ્વરૂપ શું છે. અંતર્મુખ ક્યારે બનીએ? અંતર્મુખ બનવાની જરૂર કેમ? કે મારા સ્વરૂપને સમજવાનું છે. મારી જે મારા વિશેની જે ઓળખાણ છે ને એ અત્યારે જ કેવી છે, સાચી છે કે ખોટી, એ મને ખબર નથી. એટલે આપણે આ બધું સાંભળીએ, વાંચીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે સાચું મારું સ્વરૂપ શું છે. અને મારું સાચા સ્વરૂપની જરૂર શું કેમ પડે? કારણ કે હું જે શોધું છું બહાર, એ શું શોધું છું? આનંદ શોધું છું, સુખ શોધું છું. હવે એ સુખ મને ત્યાં મળે છે, પણ એ નિત્ય સુખ જે જોઈએ છે એ મળતું નથી. એ ટકાઉ સુખ નથી મળતું. તો ટકાઉ સુખ મારે જોઈએ છે ક્યાં મળે? કંઈ હોય ખરું? એવી પણ મને ખબર નથી. હવે જ્યારે હું આ શાસ્ત્રમાં પ્રવેશ કરું, કંઈક જાણું, કંઈક ઉપદેશ સાંભળું, કંઈક સત્સંગમાં જવું, ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આવું કંઈક નિત્ય સુખ છે. ભાઈ અત્યાર સુધી આપણને તે વસંત હોય જે કરીએ બધું સરસ છે, પણ એ સરસ કરતાં બીજું કંઈક સરસ છે આપણને ખબર નથી. એટલે આપણે આ શાસ્ત્રમાંથી ખબર પડી કે ભાઈ તમે જે અત્યાર સુધી જે સુખ માનો છો, જે આનંદ માનો છો, ખરેખર એ આનંદ છે પણ નહીં.
આપણને તો એમ કે ભાઈ એમાંથી આનંદ આવે છે, વિષયોમાંથી આનંદ આવે છે. એ આનંદ ખરેખર એમાં છે નહીં, એ પણ આપણને સમજ નહોતી. હવે આપણને સમજ પડી, થોડા આપણે એના વિશે વિચાર કરતા થયા કે આ જે હું શોધું છું એ કયો આનંદ છે? અનંત આનંદ છે. વસ્તુઓમાંથી મળતો આનંદ કેવો છે? મર્યાદિત આનંદ. તો એ આનંદ મારે મારામાંથી જ મેળવવાનો છે, એ મારું સ્વરૂપ જ છે. તો હું પછી અટકું, થોડો વિચાર કરતો હતો, અને વિચાર કરવા માટે પછી આપણા મનને તૈયાર કરવું પડે. મન જ્યાં સુધી બહિર્મુખ હોય તો વિશ્વના જ વિચાર કરે. એ મનને આપણા અંતર્મુખ બનાવીએ તો આત્માનો વિચાર કરી શકે. કારણ કે બધી ગૂંચવણો બધી ક્યાં છે? અંદર છે, બહાર નથી ગૂંચવણો. અંદર ગૂંચવણો છે. ગૂંચવણોને બધી છૂટી કરવાની છે. એના માટે આપણે અંતર્મુખ થવું પડે. એટલે રાગદ્વેષમાંથી મુક્ત થવું પડે. રાગદ્વેષમાંથી જેમ જેમ મુક્ત થતા જઈએ, એ કઈ રીતે મુક્ત થવાય? નિષ્કામ ભાવનાથી મુક્ત થવાય. નિષ્કામ ભાવના એટલે શું? મારો પોતાનો સ્વાર્થ ઓછો થતો જાય અને હું દાતા બનું, કોન્ટ્રીબ્યુટ કરું. બસ એ રીતે કરતાં 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 મારો કોઈ પર્પઝ નથી. હવે મારા પોતાના સ્વાર્થને પૂરો કરવા માટે હું કર્મ નથી કરતો. કર્મ દ્વારા હું નિષ્કામ કરવા દ્વારા, નિષ્કામ કર્મથી હું મારા અંતઃકરણની શુદ્ધિ, એટલે મારા રાગ ધીમે ધીમે ઓછા થતા જાય તો મારી પ્રવૃત્તિ બહિર્મુખ ઓછી થતી જાય અને અંતર્મુખ પ્રવૃત્તિ બને. તો એમ કહે છે યસ્મિન કાલે. યસ્મિન કાલે એટલે આ બધું કરવાનો ટાઈમ બહુ જાય. એટલે યસ્મિન કાલે, જે સમયે આવું થશે ત્યારે શું થશે? બધામાં હું આત્માનું દર્શન કરી શકીશ. ત્યાં સુધી નહીં થાય. ભલે બુદ્ધિમાં સમજ આવી ગઈ, પણ એ વસ્તુ મારા વર્તન, કારણ કે વ્યવહાર તો કરવાનો જ છે જ્યાં સુધી આપણે છીએ ત્યાં સુધી આ દેહમાં. તો વ્યવહાર કરીશું ત્યારે પણ આપણે આ વ્યવહાર કરતાં કરતાં આપણે રાગદ્વેષ જેમ જેમ ઓછા થતા જાય, અંતર્મુખ મન થતું જાય, તો પછી આપણે આ જ્ઞાન માટેની પૂર્વ ભૂમિકા તૈયાર થતી જાય, વિવેક વૈરાગ્ય આવતો જાય, અને પરિણામે આપણું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય ત્યારે આપણે આના પછી યથોક્તાત્મની, ત્યારે આપણે એના અધિકારી બનીએ. જ્ઞાનના અધિકારી ક્યારે બનીએ? સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિ લાવે ત્યારે. સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિ એટલે શું? વિવેક વૈરાગ્ય સમાધિ ષટક સંપત્તિ, શમ દમ ઉપરતા તિતિક્ષા શ્રદ્ધા સમાધાન, એ બધું આવી ગયું ને. અને મુમુક્ષુત્વ, આ બધું આવે ત્યારે તમારું મન એકદમ શાંત બને. આ જે કંઈ અહીંયા આપણે વાંચીએ ભણીએ તો એ આપણામાં પછી એ ટકી રહે. નહીં તો પાછું શું છે કે એના પર પાછો જેવા આપણે સાંભળ્યા પછી બહાર નીકળીએ, ક્યાંક વ્યવહારમાં આપણે જે, કારણ કે જે આપણે વ્યવહારમાં છીએ એમાં જ્યાં જઈએ ને એટલે પેલો પ્રભાવ પાછો આપણી પર આવી જતો હોય છે. અને પ્રભાવ પડે એટલે પાછા આપણે, ભલે ને આપણા જ્ઞાન છે, બધું સમજ છે, પણ તે વખતે પ્રાયોરિટી બદલાઈ જાય છે. આપણે અત્યારે અહીંયા બેઠા ને ત્યારે આ પ્રાયોરિટી લાગે આપણને કે આ કરવા જેવું જ છે, આમાં જ ધ્યાન રાખવા જેવું છે. આને માટે જ આપણે હવે બધો સમય આપવો જોઈએ. આપણું મનનું સમયનું રોકાણ આમાં જ થવું જોઈએ. પણ એ થતું નથી. કેમ? કારણ કે જેવું આપણે આમ છોડી દઈએ ને, વિચાર આપણો પછી શું, બીજો કંઈક સવાર થઈ જાય આપણી, અને એ પછી એને પ્રાયોરિટી આપણે આપીએ એટલે એમાં પાછા આપણે જતા વળી પાછા આપણે સાવધાન થવું પડે. એટલે ધીમે 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 કરતાં, એટલે આ બધું સાધન ચતુષ્ટય વિવેક વૈરાગ્ય ધીમે ધીમે આવતો જાય. જેમ જેમ વિવેક વૈરાગ્ય આવે, શમદમ થતું જાય, એમ પછી આપણામાં મુમુક્ષુતા તીવ્ર થાય તો આપણે પછી આમાં વધારે આપણે દ્રઢ બનતા જઈએ. એટલે યસ્મિન કાલે યથોક્તાત્મની વા તાની એવ ભૂતાની સર્વાણી પરમાર્થ આત્મદર્શનાત. પરમાર્થ આત્મદર્શનાત. પરમાર્થ એટલે શું? પરમાર્થ એટલે જે દેશ કાળ અને વસ્તુથી અપરિચ્છિન્ન, જેને કોઈ મર્યાદા નડતી નથી, એ પરમાર્થ આત્મા કીધું. પરમાર્થ આત્મા એટલે આત્મા, આપણે અત્યારે આત્મા કહીએ જ છીએ. હું આત્મા છું એમ લાગે ને મને. હું આત્મા છું, તમે આત્મા છો, આ આત્મા છે, તે આત્મા છે. આત્મા આપણે દેહને પણ આત્મા કહીએ, ઇન્દ્રિયને પણ આત્મા કહીએ, મનને પણ આત્મા કહીએ, બુદ્ધિને પણ આત્મા કહીએ, અહંકારને પણ આત્મા કહીએ. મારો પુત્ર, એને પણ હું આત્મા ઘણી વાર કહું. આપણામાં એને કંઈ થાય તો મને તરતા પુત્રે પુષ્ટે અહમ પુષ્ટ. પુત્રને આમ સારું થાય, પુત્ર પહેલો નંબર લાવે તો હું, મારી છાતી ફૂલે. પુત્રો કંઈ પહેલો નંબર લાવે, કંઈક કોમ્પિટિશનમાં પહેલો આવે તો હું એ ખુશ થઈ જાઉં. કેમ ખુશ છો ભાઈ આજે? અરે બહુ મજા આવી, આજે તો બહુ પહેલો આવ્યો. તો તું પહેલો આવ્યો? તો હું નહીં, મારો દીકરો પહેલો આવ્યો. એટલે એ એટલું બધું આત્મીયતા એટલી બધી છે ને, એને હું આત્મા માનું છું. એટલે આત્મા જ્યાં જ્યાં પણ હું આત્માનું આરોપ કરું ને, ત્યાં મારો એનો આત્મા બની જાઉં. એટલે પુત્ર પણ આત્મા બને, પત્ની પણ આત્મા બને, જેને જેને હું પ્રેમ કરું ને એમાં. કારણ કે આત્માનું સ્વભાવ શું છે? પ્રેમ. પ્રેમાસ્પદ એક જ વસ્તુ છે અને એ આત્મા છે. આત્મા સિવાય ક્યાંય પ્રેમ નથી. હા, આ તો આપણે બધું પ્રેમનો આરોપ કરીને પછી પ્રેમ થાય છે.
બાકી ખરેખર આત્મા સિવાય બીજે ક્યાંય પ્રેમ નથી. ત્યાંનો પ્રેમ પણ એ આત્માનો જ પ્રેમ છે. ત્યાંનો પ્રેમ પણ આત્માનો જ છે. કારણ કે આપણે તો આરોપ કર્યો કે આ મારો પુત્ર એટલે સારો, પુત્ર એટલે સારો, પુત્ર એટલે અનુકૂળ જે હોય મને પ્રિય લાગે. કોઈ સેવક મારો હોય એ મને પ્રિય લાગે. કેમ? કારણ કે તે વખતે મારો આત્મા ત્યાં છે, એ મને પ્રિય લાગે છે, કારણ કે મને અનુકૂળ છે. આત્મનસ્તુ કામાય સર્વમ પ્રિયમ ભવતી કીધું ને યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિએ. તો આત્મા જ્યાં પણ હું આત્માનો આરોપ કરું ને ત્યાં મને પ્રિય લાગે બધી વસ્તુ. એટલે આપણે જેને આત્મા માનીએ છીએ ને એ પ્રિય. એટલે અત્યારે દેહને હું માનું, ઇન્દ્રિયને માનું, મનને માનું, બુદ્ધ, એટલે આ પરમાત્મા કીધું. પહેલાં આત્મા બધા છે ને કેવા છે? નિત્ય નથી, ટકાઉ નથી, મર્યાદિત છે, અમુક દેશમાં જ છે, અમુક સમયમાં જ છે, અમુક વસ્તુમાં જ છે. જ્યારે આ આત્મા કેવો છે? દેશ કાળ વસ્તુ બધાથી પર છે, એનાથી અતીત છે. એટલે એને પરમ કીધો. પરમ શબ્દ વાપર્યો ભાષ્યકારે એટલા માટે કે પરમાર્થ આત્મદર્શન. અત્યારે હું આત્માના દર્શન તો કરું છું, હું મારા પુત્રમાં કરું છું, મારા ભાઈમાં કરું છું, મારી સંપત્તિમાં કરું છું, અનેક વસ્તુઓમાં કરું છું. આત્મભાવ મારો ઘણી જગ્યાએ છે. અને મારો આત્મા બોલતો હોય એમ કહીએ ને, મારો આત્મા બોલે છે. પણ તારો આત્મા બોલે છે એ તારો કયો આત્મા? અહંકારવાળો આત્મા બોલે છે. આપણે જે કહીએ ને મારો આત્મા બોલે છે, આત્માના અવાજને સાંભળીને હું મારો આ અભિપ્રાય આપું છું. પણ એ આત્મા કેવો છે? એ બધો શુદ્ધ આત્મા નથી, એ દેશકાળની અંદર મર્યાદિત છે. આ આત્મા કેવો છે? પરમાર્થ. એટલે જેને આ દેશકાળ વસ્તુ પરિચ્છિન્ન શૂન્ય જે છે આત્મા, એનું જેને દર્શન થયું છે, એના દર્શનને કારણે હવે એના માટે શું થયું છે? બધા જ ભૂતો આત્મરૂપ થઈ ગયા છે. એટલે એને બધા જ ભૂતો આત્માના જ સ્વરૂપમાં દેખાય છે. એટલે કે બધા જ ભૂતોમાં એ પોતાને જ જુએ છે. પોતાને જ જુએ છે. શું એ સમજે છે કે આનું સત્ય શું છે? એ મારું સત્ય છે. એનો આત્મા ને મારો આત્મા જુદો નથી. એમાં જે ચૈતન્ય છે એ જ ચૈતન્ય મારું ચૈતન્ય છે. શરીરની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો પંચમહાભૂતોનું આ શરીર છે, પંચમહાભૂતોનું આ શરીર છે. પંચમહાભૂતો દરેક તત્વ કોઈ જે છે, દરેક નામરૂપ છે એ પણ પંચમહાભૂતોને એ રીતે જોઈએ તો પણ શું છે? બધામાં એક સમાન પંચમહાભૂતો રહેલા છે. એ રીતે પણ સમાનતા છે. અને જે આ નામરૂપાત્મક જગત જે પંચમહાભૂતો છે એ પણ અધ્યારોપિત જ છે. શેના પર અધ્યારોપિત છે? સત પર, આત્મા પર. તસ્માદ વા એ તસ્માદ આત્મના આકાશા સંભૂત, આકાશાત વાયુ, વાયુર અગ્નિ, અગ્નિરાપ, અદ્ય પૃથ્વી. એ જે કહ્યું ને પંચમહાભૂતોની જે સૃષ્ટિનું સર્જન થયું, તો સર્જન થતાં જ આ પંચમહાભૂતો આવ્યા આત્મામાંથી આવ્યા. એટલે આત્માનું જ આ ધીમે ધીમે કરતાં આત્મા પર જ આ આરોપિત થયા બધા. આકાશ આરોપિત થયું, પછી આકાશ પર વાયુ, વાયુ પર અગ્નિ, એમ આ પંચમહાભૂતોનું બનેલું જગત પણ કેવું છે? આત્મા સ્વરૂપ જ છે. એનું મૂળ સ્વરૂપ તો આત્મા જ છે, સતત છે, બ્રહ્મ જ છે, આત્મા જ છે. એવું આપણું દ્રઢ જ્ઞાન થવું જોઈએ. એટલે આ જે વ્યક્તિ છે, યસ્મિન કાલે યથોક્તાત્મની, આવો જે અધિકારી છે, એને સર્વાણી ભૂતાની પરમાર્થ આત્મદર્શનાત, આવા પરમાર્થ આત્મદર્શન જેને થઈ ગયું છે, એના માટે બધા જ ભૂતો પછી કેવા થયા છે? આત્મા એવ અભૂત. એણે લખ્યું છે આગળ જુઓ ભાષ્યમાં, આત્મા એવ અભૂત. પરમાર્થ દર્શનાત આત્મા એવ અભૂત. પરમાર્થ દર્શન થવાથી એ બધા એના માટે આત્મા જ બની ગયા. સંવૃત, સંવૃત એટલે ભૂત, અભૂત થઈ ગયા. પરમાર્થ વસ્તુ વિજાનત, એટલે કે પરમાર્થ વસ્તુ કઈ છે? અસ્થિ ભાતિ પ્રિય સચ્ચિત આનંદ, એ પરમાર્થ વસ્તુ છે. એટલે પરમાર્થ વસ્તુને જાણીને, એટલે પરમાર્થ વસ્તુ અસ્થિ ભાતિ પ્રિય એ મારું સ્વરૂપ છે, એ સચ્ચિદાનંદ મારું સ્વરૂપ છે, એ નિર્વિશેષ છે, નિર્વિકાર છે. એ વસ્તુને જાણીને વિજાનત, એવું જે જાણે છે, વિજાનત એટલે જે જાણે છે એવી વ્યક્તિ માટે આ બધું આત્મા બની ગયું એવું કહે છે. તસ્મિન કાલે, આગળ વાંચું છું, તત્ર એટલે શું? તસ્મિન કાલે. આ વિજાનત કહ્યું ને, પછી કહે છે કે તસ્મિન કાલ. તત્ર એટલે શું? તસ્મિન કાલે. જે મંત્રમાં કહ્યું ને તત્ર, બીજી લીટીમાં કહ્યું તત્ર કો મોહ ક શોક. આગળની લીટી આપણને સમજાવી દીધી ભાષ્યકારે. યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની આત્મા એવ અભૂત વિજાનત. જે સમયે જે અધિકારીએ આ જાણી લીધું, શું જાણી લીધું? બધા જ આ ભૂતોની અંદર રહેલો આત્મા હું જ છું એવું જેણે જાણી લીધું. તત્ર ત્યારે, તસ્મિન કાલે શું થયું?
તત્ર આત્મની એ આત્મામાં એટલે કે એ અધિકારીમાં એવું જે જાણનાર વ્યક્તિ છે એ જ્ઞાનીમાં કો મોહ ક શોક એને શોક ક્યાંથી હોય, એને મોહ ક્યાંથી હોય, એકત્વમનું પશ્યત એનું જ્ઞાન કેવું છે, એકત્વ જ છે, એને કંઈ અનેકતા દેખાતી નથી, એને કોઈ ભેદ બુદ્ધિ રહી નથી, એને સર્વમાં એકત્વ દેખાય છે. અત્યારે આપણે દેહમાં એકત્વ દેખાય છે એટલે કંઈ પણ ભેદ હોય કંઈ પણ હોય તો આપણને એની ઘૃણા થતી નથી. જ્યાં અનેકતા આવે કે દ્વૈત આવે ને ત્યાં દ્વિતીયાદ ભયમ ભવતી એવું કીધું. જ્યારે બીજું હોય ને ત્યારે ભય લાગે, બીજું હોય ને ત્યારે ગુસ્સો આવે, બીજું હોય ને ત્યારે ગુસ્સો આવે આપણને. મારા પર ગુસ્સો ના આવે. આપણને ગુસ્સો આવે ક્યારે? આ લોકો બેટિંગ કરતા હોય કે પેલો ટેનિસ રમતો હોય ને પછી શોટ ખોટો જાય ને તો પછાડ આમ બેટ પછાડે આમ બધા એમ કરે. એનું કારણ શું? એ કંઈ પોતાના પર ગુસ્સો નથી કરતો, એ બેટ ઉપર ગુસ્સો કરે, ખોટા શોટ ઉપર ગુસ્સો કરે કે આ ખોટો શોટમાં રહી ગયો એમ. એટલે આત્મા જે છે ને એના પર ગુસ્સો ના આવે, પોતાના પર ગુસ્સો ના આવે, જે મારો જે સ્વરૂપ છે ને એના પર ગુસ્સો ના આવે. એટલે એમ કહે છે કે તત્ર કો મોહ કશો કે એકત્વમનું પશ્યત એમ સમજાવે. તસ્મિન કાલે તત્ર આત્મની વા કો મોહ કશોક. મોહ ક્યાંથી હોય, શોક ક્યાંથી હોય? મોહ એટલે શું? અવિવેક. આપણામાં અવિવેક છે. મોહ એટલે શું? અવિવેક. જે દેખાય છે ને એને આપણે સાચું માનીએ છીએ, ખરેખર સાચું નથી એવો વિવેક આપણામાં આવવો જોઈએ. મોહ એટલે અવિવેક આપણામાં છે. અવિવેક એટલે શું કે આપણે બે વસ્તુ ભેગી થઈ ને એને એક માનીએ છીએ ને એ મોહ છે. નથી દેખાય. આત્મા કેવો છે? શુદ્ધ છે. આપણે એને અશુદ્ધ માનીએ છીએ. હજી મારામાં બધી અશુદ્ધિ બહુ છે. જે દેહને આપણે આત્મા માનીએ છીએ ને એટલે આપણે અશુદ્ધિ માનીએ છીએ. આપણો આત્મા જે છે ને એ શુદ્ધ જ છે. મારો તમારો બધાનો આત્મા તો શુદ્ધ જ છે, પણ એની પર બધા આવરણો આવી ગયા છે ને એટલે અશુદ્ધિ છે. રાગ દ્વેષરૂપી આવરણો છે એટલે આપણને અશુદ્ધિ લાગે છે. આત્મા કેવો છે? નિર્વિકાર છે. આપણને કેવો લાગે છે આત્મા? હું કેવો લાગુ છું? અરે હજી તો હું અધૂરો છું, અલ્પજ્ઞ છું, હજી મારે ઘણું બધું પ્રાપ્ત કરવાનું. આત્મા તો પૂર્ણ છે, એને અધૂરો નથી. પણ આપણને શું લાગે છે? હું અધૂરો છું, હું અલ્પજ્ઞ છું, મારે પૂર્ણ બનવાનું છે, મારે હજી કંઈક મેળવવાનું છે, હજી મારે કંઈક ભેગું કરવાનું છે. આ બધી જે આપણી જે અત્યારે સમજ છે ને એ કેમ છે? કારણ કે હું આત્મા જેને માનું છું ને એ ખોટો આત્મા છે. એનું નામ મોહ કીધું. એટલે એ મોહ છે એટલે શું છે કે આત્માને અનાત્મા ભેગા થઈ ગયા છે. આપણે આત્માને ઓળખીએ છીએ, અનુભવીએ છીએ ખરા, ઓળખતા નથી. આત્માનો અનુભવ ક્યારે થાય? અનાત્મા સાથે હોય તો જ થાય, નહીં તો ન થાય. એકલા આત્માનો અનુભવ આપણને ન થઈ શકે, એ જ્ઞાનીને થઈ શકે. આપણને જે પણ અનુભવ થાય છે ને એ બધા નામરૂપ સાથે જ થાય છે. વિષય સાથે આપણું તાદાત્મ્ય ત્યારે આપણને અનુભવ થાય. અનાત્માનું સંયોજન આત્મા સાથે થાય ત્યારે જ આપણને અનુભવ થાય. અનાત્મા સ્વતંત્ર રીતે કંઈ પણ આપણને અનુભવ ન કરાવી શકે. અનાત્મા એટલે નામરૂપ. વિષયો જે છે, વિષયોના અનુભવ માટે આત્માની જરૂર પડે, અસ્થિભાતિની જરૂર પડે. વિષયો છે એને પ્રકાશિત કરનાર કોણ છે? આત્મા છે. વિષયોનું જ્ઞાન આપનાર કોણ છે? વૃત્તિ જન્માવનાર કોણ છે? આત્મા. એટલે આ વૃત્તિને પ્રકાશિત કરનાર. મનમાં વૃત્તિ જન્મે, મનનો સ્વભાવ છે. કોઈ પણ પદાર્થની સાથે કે વિષયની સાથે આપણે સંબંધ થાય, સંપર્ક થાય એટલે એનું આપણનામાં પ્રતિબિંબ પડે, સંપર્ક થવાય. પછી એ પ્રતિબિંબને પ્રકાશિત કરનાર તો આત્મા હોય તો જ થાય, કારણ કે એ તો જડ છે, વૃત્તિ જડ છે. એટલા માટે આત્માની જરૂર પડે. એટલે આત્મા જે છે ને એ હોય તો જ આ નામરૂપાત્મક જગતનું અસ્તિત્વ છે. એટલે એમ કીધું કે તત્ર કો મોહ કશો. આવું જે આપણું જ્ઞાન છે મોહવાળું છે. મોહવાળું છે એટલે કે અવિવેકવાળું છે, મિક્સચર છે આપણે પાસે. આત્મા અનાત્મા મિક્સ થઈ ગઈ. એટલે અનાત્મા અને આત્માનો વિવેક કરવાનો છે. એટલે જ્યારે આ વિવેક થઈ ગયો છે જે એને પછી કોઈ મોહ કે શોકની જરૂર રહેતી નથી. શોકની લાગતા જ નથી, થતા જ નથી, એનામાં ઉત્પન્ન થતા જ નથી એવું કહેવામાં. હવે આપણે જો અહીંયા ફૂટનોટ જોઈ લઈએ જરા. યસ્મિન કાલે એમાં 10 નંબરની ફૂટનોટ છે. યસ્મિન કાલે 24 નંબરના પાના પર ફૂટનોટ નંબર 10. અતિ ગહનસ્ય તત્વસ્ય ઝટિતિ એવ બુદ્ધ્યારોહ અભાવમ અભિપ્રેત્ય આહ. અતિ ગહનસ્ય તત્વસ્ય. આ તત્વ કેવું છે? ગહન છે, ગૂઢ છે. એશ આત્મા ગૂઢ. આ આત્મા કેવો છે? ગૂઢ છે. ગૂઢ એટલે શું? ગુપ્ત છે. ગુપ્ત એટલે શું છે?
સૂક્ષ્મ છે, સૂક્ષ્મ છે. એટલે એને સહેલાઈથી પ્રાપ્ત કરવો, સમજવો અઘરો છે. એટલે તસ્ય તત્વ, આ તત્વ અતિ ગહનસ્ય તત્વસ્ય ઝટિતિ એવો, ઝટિતિ એટલે ઝડપથી, તરત જ તાત્કાલિક એનું આપણને જ્ઞાન થઈ જાય એવું સહેલું નથી. બુદ્ધ્યારોહ અભાવમ, એટલે બુદ્ધિમાં તરત જ એની સમજ આવી જાય એવું આ તત્વ નથી. એટલા માટે યસ્મિન કાલે કીધું, એટલા માટે આની દુર્લભતા કીધી. આ જ્ઞાન છે ને એટલું બધું દુર્લભ છે, સૂક્ષ્મ છે, એટલા માટે એને દુર્લભ કીધું. અને એટલા માટે યસ્મિન કાલે એટલે એવા સમયે, જ્યારે જે સમયે તમને આ જ્ઞાન થશે, આવો વિવેક થશે, એટલા માટે યસ્મિન કાલે કહ્યું. જે ભગવાને કહ્યું ને મંત્રમાં યસ્મિન, એ યસ્મિન કાલે એક અર્થ કર્યો. તો યસ્મિન કાલેનો અર્થ કેમ કર્યો આવો? કારણ કે આ તત્વ એટલું બધું સૂક્ષ્મ છે. એટલે સૂક્ષ્મ છે એટલા માટે આ ગહનમાં ગહન જ્ઞાન છે એ બતાવવા માટે યસ્મિન કીધું. એટલે એને જેમ કીધું ને ભગવાને કે હજારો મનુષ્યમાંથી કોઈક એક મને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે, અને એવા અનેક પ્રયત્નો કરનારાઓમાંનો એક હું. બહુનામ જન્મનામંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે. બહુનામ જન્મનામંતે, બહુનામ એટલે શું? અનેક જન્મો પછી. અનેક જન્મો એટલે મનુષ્યના અનેક જન્મો. એવું નહીં કહેશું કે પછી કૂતરા બિલાડ એ બધા જન્મમાં આવી જાય, એવું નહીં. મનુષ્યના જ જન્મો પાછા ગણવાના આપણે તો. એવા બહુ જન્મો વિચાર કરો. 84 લાખ યોનિઓમાંથી એક જન્મ મનુષ્યનો મળે એ ત્યારે પાછો નંબર લાગે. ત્યાં સુધી પાછું આપણે બધું ફરતા 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 પાછો મનુષ્ય જન્મના. એવા બહુનામ જન્મના અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે. એટલે કેટલી બધી આપણી આમાં તો આપણે આમ લગાવવું પડે. ટાઈમની વાત નથી, પણ આજે મળ્યો છે ને ખોવાય નહીં. એટલે આ સાવધાનીની જ વાત છે. આપણને શું કહેવા માગે છે? આ દ્વારા કહેવા માગે છે કે આ જ્ઞાન એટલું બધું સહેલું નથી જેવું વિષયોનું જ્ઞાન છે. ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી એ બધું જ્ઞાન ઠીક છે આની સામે. આઈટીનું જ્ઞાન એ ઠીક છે, મોબાઈલનું જ્ઞાન ઠીક છે, બધું જ્ઞાન ઠીક છે. એની સામે ભૌતિક કોઈ પણ જ્ઞાન હોય ને, ભૌતિક એ જ્ઞાન આપણે કરી શકીએ, કારણ કે એ આપણા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીનો, ઇન્દ્રિયનો વિષય છે, મનનો વિષય છે. આ જ્ઞાન કેવું છે? સૂક્ષ્મ છે. અને આપણી ઇન્દ્રિયો બધી છે ને બહિર્મુખ છે. ઇન્દ્રિયો, મન બધું છે ને બહિર્મુખ, બહારના વિષયોમાં તરત જ સમજી જાય બધું. વ્યવહારિક રીતે આપણે ઘણા કુશળ હોઈએ, ભૌતિક રીતે પણ કુશળ હોઈએ, ફર્સ્ટ રેન્ક લાવીએ, બધું જ કરીએ અભ્યાસમાં બધું, પણ છતાં આ જ્ઞાન જે છે ને એ આખું જુદી સ્ટાઇલ, એ અંતર્મુખ થવાની વાત છે. એ જ્ઞાન માટે તમારી સૂક્ષ્મતા જોઈએ, એના માટે તમારું મન જે છે ને એકદમ સ્પષ્ટ જોઈએ, ચોખ્ખું જોઈએ. એટલે અંતઃકરણ શુદ્ધિની વાત છે. એટલે એમ કે છે અતિ ગહનશ્ચ તત્વસ્ય ઝટિતિ એવા એશ ગૂઢોત્મા ન પ્રકાશ્યતે. આ દૃશ્યતે તું અગ્રયા બુદ્ધ્યા સૂક્ષ્મયા સૂક્ષ્મદર્શીભી, એવું કીધું ને. એટલે સૂક્ષ્મદર્શી જે હોય એના દ્વારા જ આ જ્ઞાન થઈ શકે. એટલે તમારી દૃષ્ટિ સૂક્ષ્મ બનાવવી પડે, મનને ફોકસ કરતાં આવડવું જોઈએ, એકાગ્રતા ચિત્ત હોવું જોઈએ, તો તમને આ જ્ઞાન સ્થાયી મળે. નહીં તો જ્ઞાન સ્થાયી રહે નહીં, જતું રહે. વળી પાછો એટલે વારંવાર અભ્યાસ. વૈરાગ્યને તો ગૃહ્યતે. ભગવાને કીધું ને અભ્યાસેને વૈરાગ્યને ચ ગૃહ્ય. અર્જુને પ્રશ્ન કર્યો. પછી 11 નંબરની ફૂટનોટ છે યથોક્ત આત્મની. એમાં 11 નંબરની ફૂટનોટ છે ને અધિકારી દૌર્લભ્યમ વા યસ્મિન ઇતિ વિવક્ષિતમ ઇતિ આશયન આહ યથોક્ત આત્મની ઇતિ. આ યથોક્ત આત્મની જે ભાષ્યકારે કહ્યું ને એની પાછળનો હેતુ શું છે? કે એનો અધિકારી દુર્લભ છે એવું કહેવા માટે. જ્ઞાન તો દુર્લભ છે જ, પણ અધિકારી પણ દુર્લભ છે. એટલે આપણે કેટલા નસીબદાર છીએ એમ સમજવાનું. હા, ખરેખર ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી. આપણને આ બધું મળે છે, એમાં રસ પડે છે, થોડું થોડું સમજણ પડે છે. ચાલો, એ બધી કૃપાઓ છે. દેવાનુગ્રહ હેતુકમ, બધી ઈશ્વરની કૃપાઓ છે, મહાત્માઓની કૃપાઓ છે. પછી કોની કૃપા છે? શાસ્ત્રની એ કૃપા છે, સમજાય છે. અને આત્મકૃપા છે, અહીંયા સુધી આવીએ છીએ. નહીં તો કોઈ આવ્યું ને કોઈ ગયું ને આમ થયું ને તેમ થયું. આટલો ટાઈમ આપણે કાઢી શકીએ છીએ. આત્માની કૃપા જોઈએ, આત્મામાં નિશ્ચય જોઈએ કે મારે કરવું છે. નહીં તો નિશ્ચય ન હોય તો ન થાય પાછું. ઘણી બધી વસ્તુઓ છે સારી, પણ એ છોડીને આપણે આ કરીએ, દેટ ઇઝ ગુડ. એટલે અધિકારી પણ એનો દુર્લભ કીધો છે. એટલે કે છે યથોક્ત આત્મની, એ સમજાયું આપણને. પછી 25મા પાના પર છે ભાષ્યમાં વા તાની એવ. એ તાની પાસે છે ને 1 નંબરની ફૂટો છે. ત્યાંની એટલે અવ્યક્તાદિની. અવ્યક્તથી માંડીને તે સ્થાવર સુધીના જેટલા પણ જીવો છે, ભૂતો છે, એ બધાની વાત કરી. જેમ કીધું ને
તાની એવા ભૂતાની સર્વાણી એટલે બધા જ ભૂતોમાં એ આત્માનું દર્શન કરે છે. બધામાં એટલે શું તો કે અવ્યક્તથી શરૂ કરીને સ્થાવર સુધીના બધા જ જે કંઈ વસ્તુઓ છે બધા પદાર્થોમાં એ પોતાના દર્શન કરે છે. જળ અને ચેતન જે કંઈ પણ આવ્યું એ બધામાં એ આત્માના દર્શન કરે છે. જળ અને ચેતન બંને. હા, જળ અને ચેતન બંનેમાં આત્માના દર્શન કરે છે એટલે શું અસ્થિ ભાતિ રૂપે જુએ છે. પેલી વસ્તુ છે, વસ્ત્ર છે, વૃક્ષ છે, ઘડો છે બધામાં આપણે છે તો બોલીએ જ છીએ ને. છે વગર કોઈ વસ્તુનું અસ્તિત્વ જ નથી. ભાતિ ક્યારે છે એમ કહીએ જ્યારે દેખાય ત્યારે છે, ભાષે છે. એ ભાષે છે. તો અસ્થિ અને ભાતિ તો હંમેશા દેખાય જ હોય જ, બંને સાથે જ જાય. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ છે અને ભાષે છે એ ક્યારે હોય જ્યારે પરમાત્મા હોય ત્યારે, જ્યાં હું હોઉં ત્યારે. હું ન હોઉં તો દુનિયા નથી. હું સૂઈ જાઉં તો જગત મારે માટે નથી. સુષુપ્તિમાં નથી. છેમાંથી છું થવાનું છે પણ સુષુપ્તિમાં તો કંઈ નથી મારે માટે. આપણે કહીએ ભાઈ તમે સૂઈ ગયા એટલે દુનિયા નથી એવું થોડું, પણ મારે માટે નથી. જે સૂઈ ગયો છે એના માટે નથી. એટલે છે અને ભાષે છે એ હંમેશા કોઈ પણ વસ્તુની સાથેનું જ્ઞાન આપણને ક્યારે થાય એ હોય તો થાય અને ભાષે ત્યારે થાય. એટલે દરેક વસ્તુમાં છે અને ભાષવું તો છે જ. એટલે એમ કહે છે કે સ્થાવરથી માંડીને એટલે કે અવ્યક્તથી માંડીને સ્થાવર સુધીના બધામાં જ આ વ્યક્તિ જેને આ જ્ઞાન થઈ ગયું છે એ આત્મા રૂપે જ જુએ છે. હવે એને જડ ચેતન એવો ભેદ નથી. જડ ચેતનનો જે ભેદ છે ને આપણા વ્યવહારિક સ્તરે છે. પરમાત્માના માટે તો નામરૂપ બધા એક જ છે. એના માટે નામરૂપે જુદા નથી. આપણા માટે નામરૂપ વ્યવહાર કરવા માટે જુદા છે. જેને આ જ્ઞાન થઈ ગયું છે એને પછી આ નામરૂપ જુદા દેખાતા નથી. એટલે વ્યવહાર કરતી વખતે એ બધું કરે છે. વ્યવહાર કરતી વખતે બધું જ એને જુદું લાગે. એવું નહીં કે કોઈના ઘરમાં ઘૂસી જાય પોતાના ઘરની બદલે. એવું નહીં કે મોઢામાં નાખવાની બદલે કંઈ કાનમાં નાખી દે, તમારા મોઢામાં નાખી દે ખાવાની બદલે. એવું કંઈ ન થાય. એ જે એની દ્રષ્ટિ જ છે, એની સમજ છે. એટલે સમજની વાત છે આ બધી. એટલે તાની એવ જે કહ્યું ને એટલે તાની અવ્યક્તાદીની 25 નંબરના પાના પર ભાષ્યમાં તાની એવ કીધું. પહેલો અક્ષર છે, પહેલો શબ્દ તાની એવ. એનો ફૂટનોટ છે 1 નંબર. તાની અવ્યક્તાદીની બરાબર. એટલે અવ્યક્તથી માંડીને તે સ્થાવર સુધીના બધા જ આવી ગયા. ભૂતાની તાની એવ ભૂતાની સર્વાણી પરમાર્થ આત્મદર્શનાથ. પરમાર્થ લખ્યું ને 2 નંબરની ફૂટનોટ છે ત્યાં. પરમાર્થ દર્શન. પરમાર્થ દર્શન કોને કહેવું? આપણે કીધું, વાત કરી દેશકાલ વસ્તુ પરિચ્છેદ રહિત. દેશથી કાળથી પરમાર્થ કેમ શબ્દ વાપર્યો? કારણ કે આપણા માટે પરમાર્થ એટલે આપણા માટે બીજા અર્થ ઘણા છે, પણ આ પરમ અર્થ છે. અર્થ એટલે કે પદાર્થ. બધા ઘણા પદાર્થો આપણે જોઈએ છે, પણ આ પરમ અર્થ છે. આ કેવો છે વસ્તુ? બધાથી પર છે, દેશકાળથી અતીત છે, એનાથી પર છે. એટલા માટે એને પરમાર્થ કીધું. એટલે દેશકાળ વસ્તુ પરિચ્છિન્ન શૂન્ય. પરમાર્થ આત્મ સ્વરૂપના દર્શનથી આ વ્યક્તિને માટે સર્વ આત્મા બની ગયું. એટલે બીજા નંબરની ફૂટનોટ છે, જુઓ. પરમાર્થાત્મ દર્શનાથ જે ભાષ્યમાં કહ્યું ને, બીજા નંબરમાં ફૂટનોટમાં લખે છે સર્વાત્મ ભાવ આપતો જ્ઞાનાતિરિક્ત સાધન અભાવમ સૂચયતી. આ પરમાર્થ શબ્દ વાપરવાથી શું સૂચવે છે? સર્વાત્મ ભાવ પ્રાપ્ત કરવા માટે જ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ સાધન નથી. એટલે આ પરમાર્થ. બીજા અર્થ માટે તો ઘણા બધા સાધનો છે. અર્થ એટલે કે વિષય, પદાર્થો. બીજા બધા દુનિયાવી પદાર્થોને માટે તો ઘણા બધા સાધનો છે. આપણે ઇન્દ્રિય, મન બધા સાધનો છે. પણ આ પરમાર્થ તત્વના સાધન, પરમાર્થના તત્વના જ્ઞાન માટેનું સાધન આ એક જ છે. જ્ઞાન. કયું જ્ઞાન? આત્માનું જ્ઞાન. એટલે પરમાર્થ શબ્દ વાપર્યો. એટલે ભાષ્યમાં કહે છે પરમાર્થ આત્મદર્શનાદ આત્મા એવ અભૂત. આત્મા જ બની ગયા. સંવૃત એટલે કે અભૂત. પરમાર્થ વસ્તુ વિજાનત. પરમાર્થ વસ્તુ એટલે આપણે સમજી ગયા જીવાત્મત્વ સર્વ જાનાતી. પરમાર્થ વસ્તુ એટલે બધા જ જીવોમાં એ પોતાને જ જુએ છે એવું.
જળ ચેતન બધું જ આવી ગયું. જળ ચેતન પછી એના માટે જેને ભેદ છે ને એને જળ ચેતનનો ભેદ છે. જ્યારે ભેદ જ રહ્યો નથી, જ્યારે ભેદ જ નથી પછી એને તો આત્મા જ દેખાય છે ને. જેને અભિનેતાનું જ્ઞાન છે એના માટે બધા અભિનેતા છે, મંત્રી હોય કે ભિખારી હોય કે શેઠ હોય, બરાબર. પણ જેને અભિનેતાનું જ્ઞાન નથી એને પેલો મંત્રી જુદો 5 રોલમાં કામ કરે, 10 રોલમાં કામ કરે કે 3 રોલમાં કામ કરે કે ડબલ રોલમાં કરે, તો પેલો જુદો લાગે, આ જુદો લાગે, આ જુદો લાગે. પણ જેને અભિનેતાનું જ્ઞાન છે આ તો એક જ અભિનેતા બધા જુદા જુદા વેશ ભજવી રહ્યો છે એવું લાગે. એમ આ એક જ આત્મા જુદા જુદા વેશમાં આપણી સમક્ષ આવી રહ્યો છે. એ જેને જ્ઞાન છે એને પછી કોઈ ભેદ બુદ્ધિ રહી નથી. એટલે એને પોતાનો આત્મા જ જોઈએ, પોતાને પછી કોઈ ઘૃણા નથી, એને કોઈ વસ્તુ મોહ કે શોક થવાનો સંભવ નથી. તો હવે એમ કહે છે, આગળ વાંચીએ આપણે ભાષ્ય. આપણે વાંચ્યું નહીં, હા હવે ત્યાંથી વાંચો. શોકશ્ચ મોહશ્ચ કામકર્મ બીજમ અજાનતઃ ભવતી નતુ આત્મ એકત્વ આત્મ એકત્વમ વિશુદ્ધમ ગગનોપમમ પશ્યતઃ. શોકશ્ચ મોહશ્ચ કામકર્મ બીજમ અજાનતઃ ભવતી. શોકશ્ચ મોહશ્ચ ભવતી. કોને ભવતી? શોક અને મોહ થાય છે એમ કહે છે. કામ કર્મ બીજમ અજાનતઃ ભવતી. કામ અને કર્મનું બીજ જે જાણતો નથી, કામ અને કર્મનું બીજ જે છે એનાથી જે અજ્ઞાત છે એને શોક અને મોહ થાય છે. કામ એટલે શું? ઈચ્છા થવી, કામનાઓ થવી. આપણને બધી કામનાઓ થતી હોય ને, ઘણી બધી, આ મેળવવું છે, આ પ્રાપ્ત કરવું છે, આ બનવું છે બધું. તો કામ કર્મ બીજમ, કામ કર્મ એટલે કામના જ્યારે જન્મે ને આપણા મનમાં કામના હોય ને, કામના હોય શેમાંથી? કામના શેના માટે જન્મે છે? કામના કેમ છે? અત્યારે હું અધૂરો છું એવું મને હોય ત્યારે, મારામાં અત્યારે હું બરાબર નથી, આમ મળે ને પછી હું જરા બરાબર થઈ જાઉં. અત્યારે હું હજી જરા અધૂરો છું, હજી મારે થોડા પૈસા ભેગા કરવા છે, હજી મારે થોડા ઘર મોટું બનાવવું છે, હજી મારે આમ કરવું છે, તેમ કરવું છે, મારે સંબંધો વધારવા છે, મારે હજી જ્ઞાન મેળવવું છે. આ બધું અધૂરપ છે. એટલે એને અધૂરપને પૂરી કરવા માટે આપણને કામના જન્મે. તો એ કામ કર્મ એટલે કામના જન્મે પછી કર્મ કરે, કામના પૂરી કરવા માટે. એટલે કર્મ અને કર્મ એ શાનું બીજ? એનું બીજ શું છે? અજ્ઞાન. અજ્ઞાન એનું બીજ છે. કામના જન્મવાનું કારણ શું છે? અજ્ઞાન છે. કોનું અજ્ઞાન? મારા પોતાનું અજ્ઞાન. આત્મા કેવો છે? પૂર્ણ છે. પણ હું મારી જાતને દેહ માનું છું, મન માનું છું, બુદ્ધિ માનું છું. એટલે આપણી ઉપાધિની સાથેના તાદાત્મ્યને કારણે આપણે અધૂરા છીએ એવું માનીએ છીએ, આપણે અપૂર્ણ છીએ એવું માનીએ છીએ. એટલે એ તાદાત્મ્ય જે છે ને એ આપણું અજ્ઞાનને કારણે આપણે એને જ માની લીધું, ઉપાધિને જ. અને પછી આપણે બધી બહાર શોધખોળ કરીએ છીએ પૂર્ણ થવા માટે. એટલે કહે છે કે આ જે છે અજ્ઞાની મનુષ્ય, એટલે કામના જ્યારે જન્મે છે ને ત્યારે એ માણસ પછી શું છે? કર્મ કર્યા વગર રહી નથી શકતો. એને કર્મ કરવું પડે છે. અને કર્મ કરે એટલે કર્મ કરતાં કરતાં એના ફળ મળે. એને ફળ મળે તો સારું ફળ મળે, ખોટું ફળ પણ મળે. સારું મળે તો રાગ જન્મે, ખોટું મળે તો દ્વેષ જન્મે. પછી પાછી એ પ્રક્રિયા ચાલુ રહે. પાછી જે સારું છે એને વધારે મેળવવા ટ્રાય કરે, ખોટું છે એને ટાળવા ટ્રાય કરે, એનાથી દૂર રહેવા માગે. આમ આ પ્રવૃત્તિ સતત ચાલુ ને ચાલુ રહે. એટલે માણસ આમાંથી પછી બહાર જલ્દી આવે નહીં. એટલા માટે કહે છે કે પરમાર્થ વસ્તુ વિજાનત તસ્મિન ક્યાં હતા આપણે? યસ્મિન કાલે યથોક્ત આત્મની વાત હાનિ એવ ભૂતાની સર્વાણી પરમાર્થ આત્મદર્શનાત આત્મા એવ અભૂત આત્મા એવ સંવૃત પરમાર્થ વસ્તુ વિજાનત તત્ર તસ્મિન કાલે તત્ર આત્મની વા કો મોહ કોશક શોકશ્ચ મોહશ્ચ કામ કર્મ બીજમ એવું કીધું. એટલે શોક અને મોહ જે છે ને, શોક અને મોહ એનું બીજ શું છે? કામ. કામ કામનું બીજ કર્મ, અજ્ઞાન. કામનું બીજ અજ્ઞાન. પણ અજ્ઞાન મૂળ કારણ છે, મૂળ કારણ અજ્ઞાન છે. પણ અજ્ઞાનને કારણે આપણે કામના જન્મે છે.
કારણ કે હું અધૂરો છું. અજ્ઞાન શું છે? હું વિકારી છું, અજ્ઞાની છું, અલ્પજ્ઞ છું, અધૂરો છું, અસહાય છું, એક છું. એ પણ તકલીફ આપે છે. એક છું એ તકલીફ, બીજા બધા મારા કરતાં જુદા છે એટલે મને ભય જન્મે બીજાથી. ઉદરમ અંતરમ કુરુતે અસતસ્ય ભયમ ભવતી એવું કીધું. તૈતેર ઉપનિષદને એવું કીધું. ઉદરમ અંતરમ કુરુતે, એક થોડું પણ અંતર કોઈની સાથે પણ રાખીએ ને તો ભય જન્મે. એ મારી પર કંઈક આક્રમણ કરશે તો, મારું લઈ જશે તો, મારું નહીં માને તો, એવો ભય આપણને જન્મતો હોય. ઉદરમ અંતરમ, ઉદરમ એટલે જરાક જેટલું પણ, એક જરાક જેટલું પણ, અંશ જેટલું પણ અંતર હોય ને તો મને ભય જન્મે. દ્વિતીયાદ વય ભયમ ભવતી. જો બીજો હોય ને તો એનાથી ભય રહે. પછી ભલે ને એ મારો મિત્ર હોય, ભલે ને મારો પુત્ર હોય. પુત્રાદ અપી ધન ભાજામ ભીતિ. શંકરાચાર્ય મહારાજે કીધું અર્થમ અનર્થમ ભાવે નિત્યમ. અર્થ છે અનર્થનું જ કારણ છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ મારાથી જુદો હોય, પડોશી હોય ને તો મને ભય જન્મે. આપણે તો આપણા દેશની એ પડોશ કેટલા બધા છે, બધાથી ભય રહે જ છે. બધાથી ભય છે. એમ આજુબાજુથી ભય, શત્રુનો ભય. શત્રુ ક્યારે હોય? પર હોય ત્યારે જ ભય હોય. એટલે જ્યાં સુધી બે છે ને, જ્યાં સુધી મારું આત્માનું પેલું અનુસંધાન છે ને એની સાથે, ત્યાં સુધી ભય નથી. એ મારો જ્યારે આત્મીય છે ને ત્યાં સુધી મને ભય નથી. પણ જ્યારે આત્માથી જુદો પડીએ ને ત્યારે ભય બને. જ્યારે એ બીજો બને ને ત્યારે ભય બને. એટલે એમ કહે છે કે શોકશ્ચ મોહશ્ચ કામ કર્મ બીજમ અજાનતઃ ભવતી. એટલે કામ કર્મનું બીજ અજ્ઞાન જ્યાં સુધી છે, પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન જ્યાં સુધી નથી ત્યાં સુધી શોક અને મોહની સંભાવના રહેલી છે. અને એટલા માટે આ જ્ઞાન આપણે જ્યાં સુધી પાકું ન થાય, જ્યાં સુધી આપણું દ્રઢ ન થાય ત્યાં સુધી આપણે શોક રહે, ભય રહે. કારણ કે જેને જ્ઞાન થઈ ગયું એના માટે તો બધું સર્વ આત્મા જ બની ગયું છે. એને પછી કોઈ બીજું રહ્યું નથી. ભેદ બુદ્ધિ જ્યાં સુધી નથી તો કોઈ તકલીફ નથી. પણ ભેદ બુદ્ધિ જ્યાં આવી ને ત્યાં ભલે ને આપણો ગમે એટલો નજીકમાં નજીક હોય તોય ભય રહેવાનો. કારણ કે એનું મન ક્યારે બદલાઈ જાય ખબર ન પડે. એટલા માટે એટલે શોકશ્ચ મોહશ્ચ કામ કર્મ, ભાષ્યમાં કહે છે શોકશ્ચ કર્મ મોહશ્ચ કામ કર્મ બીજમ અજાનતઃ ભવતી. એટલે જેને આ અજ્ઞાન છે એને શોકશ્ચ મોહશ્ચ કામ કર્મ બીજમ અજાનતઃ, જેને આ અજ્ઞાન છે, જે કામ કર્મનું બીજને જાણતો નથી તેને જ શોક અને મોહ જન્મે છે. એ સિવાય કોઈને જન્મે નહીં. નતુ આત્મ એકત્વમ વિશુદ્ધમ. આત્માના એકત્વનું જેને જ્ઞાન છે, જે આત્મા શુદ્ધ છે એવું જે જાણે છે એને આ શોક અને મોહ જન્મતા નથી. નતું, પરંતુ, તું એટલે પરંતુ, ન આત્મ એકત્વમ વિશુદ્ધમ જ્ઞાન ઉપમમ પશ્યત. આકાશ કેવું છે? શુદ્ધ છે, નિર્વિકાર છે. એવું જે આત્માને પણ આવી રીતે શુદ્ધ જુએ છે, નિર્વિકાર જુએ છે, સર્વવ્યાપી જુએ છે, એક જુએ છે, એવી જે વ્યક્તિ છે એ વ્યક્તિને શોક અને મોહ જન્મતા નથી. એટલે જેનામાં આત્માના ઐક્યત્વનું જ્ઞાન થઈ ગયું છે એના માટે શોક અને મોહનો પ્રશ્ન રહેતો નથી. એવું એમનું કહેવાનો મતલબ છે. હવે એમાં ફૂટનોટ આપણે જોઈએ. પરમાર્થ એ જોઈ લીધી આપણે, પરમાર્થ વસ્તુ એ પણ જોઈ લીધી. કઈ નંબરની છે? 4 નંબરની છે. કામ છે ને, શોકશ્ચ મોહશ્ચ બીજી લીટીમાં, કામ છે ને ચોથી લીટી છે. મળ્યું? 4 નંબરની ફૂટનોટ 25મા પાના પર. એમાં કામ જે કીધું ને, કામ એના માટે કહે છે શોક મોહ નિવૃત્ત્યા આપાદ્યાયા અવિદ્યા નિવૃત્તે નિઃશેષ સંસાર નિવૃત્તિ હેતુત્વ સંપત્તયે તૌ વિશિનષ્ટિ કામ ઇતિ. આ કામ એટલે શું સમજવાનું? એમ કહે છે શોક મોહ નિવૃત્ત્યા, શોકની અને મોહની નિવૃત્તિ કરવા માટે આપાદ્યાયા, શોક અને મોહની નિવૃત્તિ કરવા માટે, આપાદ્યાય એટલે પ્રાપ્ત કરવા માટે, અવિદ્યા નિવૃત્તે નિઃશેષ સંસાર નિવૃત્તિ હેતુત્વ સંપત્તયે. એટલે અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થાય તો જ શોક અને મોહની નિવૃત્તિ થાય. અવિદ્યા જાય તો જ શોક અને મોહની નિવૃત્તિ થાય. તો હેતુત્વ સંપત્તિ
એ એનું કારણ નિવૃત્ત થાય એના માટે શું છે? સંપત્તિ તવ વિષિનષ્ટિ. એ સંસાર, કારણ કે સંસાર એટલે શું? શોક અને મોહ એટલે સંસાર. તો એ સંસાર એટલે કે શોક અને મોહનો નાશ ક્યારે થાય? જ્યારે અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થાય ત્યારે. અવિદ્યાની નિવૃત્તિ શેનાથી થાય? જ્ઞાનથી થાય. એટલે એમ કહે છે કે કામ જે શબ્દ વાપર્યો ને, એટલે કામ જે છે, કામ અને કર્મનું બીજ શું છે? અજ્ઞાન છે. તો એ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ શેનાથી થાય? તો કે જ્ઞાનથી થાય. એનું બીજ અજ્ઞાન છે. એનું બીજ અજ્ઞાન છે, તો જ્ઞાનથી જ નિવૃત્તિ. હા, અજ્ઞાન જે છે એ અજ્ઞાન બીજ કોનું છે? કામ અને કર્મનું બીજ છે, શોક અને મોહનું બીજ થયું. તો એ શોક અને મોહનું બીજ શેનાથી દૂર થાય? જ્ઞાનથી દૂર થાય. તે જ અશેષ સંસાર અસ્ય એટલે કામ કર્મ સંસારનું બીજ છે. અને એ બીજ સંસારનું બીજ, સંસારને નષ્ટ કરવો તો શું કરવાનું? આ જ્ઞાન તમને થાય એટલે સંસારનો નાશ થઈ જાય, સંસારથી તમે મુક્ત થઈ જાઓ. જે આપણું ધ્યેય છે, સંસાર સાગરથી અમને પાર ઉતારો, એવું આપણે કહીએ ને, ભગવાન ગુરુજીને કહીએ આપણે, સંસાર સાગરથી પાર ઉતારો. તો કેવી રીતે પાર ઉતારવાનું? આ જ્ઞાન થાય તો પાર ઉતરે. એટલે ગુરુજી આપણને જ્ઞાન આપે, ઉપદેશ આપે. ઉપદેશ શાસ્ત્રનો થાય અને એ આપણામાં દ્રઢ બનતો જાય, એમાં આપણે સંસારને પાર કરતા જઈએ ધીમે ધીમે, પછી ટોટલી પાર થઈ જાય. બરાબર. પછી આગળ છે વિજાનત તત્ર તસ્મિન કાલે તત્ર આત્મની વા કો મોહ કો શોક. કઈ નંબરની? 5 નંબરની છે. હા, બીજમ અજાનત. અજાનત છે ને ત્યાં 5 નંબરની ફૂટનોટ છે, જોઈએ. અજાનત મોહસ્ય વિપર્યત્વ પક્ષે અજ્ઞાનત ઇત્યર્થ. અવિદ્યાત્વ પક્ષે તું જ્ઞાન અભાવાત. એટલે એમાં છે ને આ જરા ચર્ચા થોડી કોમ્પ્લિકેટેડ છે. એમાં એનો અર્થ એવો છે કે અજ્ઞાનને કારણે શોક અને મોહ જન્મે છે. એણે શું છે? મોહના 2 અર્થ કર્યા છે. આજે ફૂટનોટમાં એ સમજાવે છે ફૂટનોટમાં કે અજ્ઞાનતઃ એવો અર્થ થાય. મોહનો અર્થ શું થાય? અજ્ઞાન એટલે મોહ, એવો અર્થ લેવાય. અને મોહ એટલે ભ્રાંતિ, એવો પણ અર્થ લેવાય. એટલે 2 અર્થ લઈને એમણે બતાવ્યું છે. મૂળ કહેવાનો ભાવ અર્થ એટલો જ છે કે આ અજ્ઞાનને કારણે આપણા મનમાં ભ્રાંતિ જન્મે છે, અને ભ્રાંતિ જન્મવાને કારણે આપણે આત્માનું સાચું સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી. અને આપણે જ્યાં આત્મા નથી ત્યાં આત્મા જોઈએ છીએ. એટલે કે અનાત્મામાં આપણે આત્માના દર્શન કરીએ છીએ. અને દર્શન કરવાને કારણે આપણો બધો જ વ્યવહાર અને સમય એમાં જ જતો રહે છે. અને એટલા માટે એ અજ્ઞાન જે છે એ અજ્ઞાન જતું નથી. અને અજ્ઞાન જતું નથી એટલે આપણો મોહ જતો નથી. એટલે મોહનું કારણ અજ્ઞાન પણ છે અને ભ્રાંતિ પણ છે. અજ્ઞાનને કારણે ભ્રાંતિ છે. એટલે મોહનો અર્થ ભ્રાંતિ પણ કરી શકે, મોહનો અર્થ અજ્ઞાન પણ થઈ શકે. એવી રીતે 2 અર્થ એમણે કર્યા છે. સમજ? ખોટી સમજ. હા, ભ્રાંતિ એટલે ખોટી સમજ. આપણે હું દુઃખી છું, આત્મા દુઃખી છે નથી, પણ હું દુઃખી છું, ખોટી સમજ. હું અલ્પજ્ઞ છું, હું ઓછું, મારામાં જ્ઞાન ઓછું. આ તો જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. આત્મા કેવો છે? જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. આ જળ છે, આ જળ છે, આપણે કહીએ આ જળ છે, તે જળ છે. ખરેખર કોઈ વસ્તુ જળ નથી. દેખાય છે જળ, આપણે વ્યવહારની દ્રષ્ટિએ જળ છે, પણ અસ્થિભાતિ પ્રિય તો બધામાં જ છે. અસ્થિભાતિ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ તો એ બધામાં જ છે. એટલે એ રીતે જોવાનું છે આપણે. જ્ઞાન એને છે. જેને આ જ્ઞાન છે એને જળ ચેતન એવા કોઈ ભેદ, જળ અને ચેતન પણ ભેદમાં આવી જાય, સારું ખોટું પણ ભેદમાં આવી જાય. એટલે આ ભેદ દ્રષ્ટિથી જે ઉપર ઉઠી ગયો છે એના માટે બધું જ આત્મા જ બની ગયું, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ બની ગયું, એમ કહે છે. એટલે એ 5 નંબરની ફૂટનોટ આપણે જોઈ. પછી હા, એટલે આવી ગયું. પછી આગળ કહે છે, ભાષ્યમાં વાંચીએ. જવું છે ને આગળ, વાંચવું છે કે તમારે ટાઈમ થઈ ગયો? હા, તો કરીએ. જવું છે. કો મોહ કશોક ઇતિ શોકમોહયો અવિદ્યા કાર્યયો આક્ષેપેણ અસંભવ પ્રદર્શનાત
સકારણસ્ય સંસારસ્ય અત્યંતમ એવ ઉચ્છેદઃ પ્રદર્શિતો ભવતિ કો મોહઃ કશોકઃ ઇતિ શોકમોહયોઃ અવિદ્યાકાર્યયોઃ આક્ષેપેણ અસંભવ પ્રદર્શનાत् સકારણસ્ય સંસારસ્ય અત્યંતમ એવ ઉચ્છેદઃ પ્રદર્શિતો ભવતિ. આ મંત્ર દ્વારા સંસારનો સંપૂર્ણપણે ઉચ્છેદ થઈ જાય છે એવું કહેવામાં આવે છે. કઈ રીતે થાય છે કે છે કો મોહ કશોક. મંત્રમાં કીધું તત્ર કો મોહ કશોક. ભાષ્યકાર સમજાવે છે કો મોહ કશોક ઇતિ. મોહ કેવી રીતે, શોક કેવી રીતે, કે કોને શોક હોય, કોને મોહ હોય એવું કહેવા માગે છે. કો મોહ કૌશક ઇતિ શોક મોહયોઃ. શોક અને મોહનો અવિદ્યા કાર્યયોઃ. શોક અને મોહ કોનું છે કારણ? કાર્ય. શોક અને મોહ કાર્ય છે, અવિદ્યા એનું કારણ છે. અજ્ઞાનને કારણે શોક અને મોહ જન્મે છે. કાર્ય અને કારણ તો સમજ પડે છે ને. ઘડો કાર્ય છે, માટી કારણ છે, અલંકાર કાર્ય છે, સોનું કારણ છે. એમ આ કાર્ય શું છે આમાં? શોક અને મોહ. અજ્ઞાન શું છે? કારણ છે. અવિદ્યા કારણ છે. તો શોક મોહોયોઃ અવિદ્યા કાર્યયોઃ આક્ષેપેણ અસંભવ પ્રદર્શનાत्. કો મોહ હોય ક્યાંથી? આવું ક્યાંથી હોય? શોક ક્યાંથી હોય? મોહ ક્યાંથી હોય? એવું કહે કોઈ એટલે શું? એટલે પ્રશ્ન પૂછે છે, એવું કેવી રીતે હોય? બતાવજો, મને કહેજો એ કેવી રીતે હોય, બતાવો. એટલે એમ કહે છે કે આવું હોય નહીં. આક્ષેપ કરવો એટલે શું? આમ જરા તમને પ્રશ્ન એવી રીતે કરે છે કે આવું હોય જ નહીં, એમ સંભવ જ નથી એમ. એટલે એમ કહે છે આક્ષેપેણ. આવો આક્ષેપ કરીને શું કહે છે? અસંભવ પ્રદર્શનાत्. અસંભવના બતાવે છે. અસંભવ એટલે કે આવું હોય જ નહીં શકે. જ્યારે જેનું અજ્ઞાન જતું રહ્યું છે, જેને જ્ઞાન થઈ ગયું છે, પછી એને શોક અને મોહનો સવાલ જ નથી એમ કહીને આપણે. સવાલ જ નહીં, એવું હોય જ કેવી રીતે એમ કહે છે. આક્ષેપ પ્રદર્શનાत् સકારણસ્ય સંસારસ્ય. કારણ સહિત. કો મોહ કૌશક આક્ષેપ કેમ કર્યો? એટલે કે હવે એનો કંઈ વાત જ નહીં, હવે એ આવે જ નહીં, હવે શક્ય જ નહીં, સંભવ જ નથી ટોટલી. એટલે હવે સંસારનો પણ સંભવ નથી. સકારણ, સંસારનું કારણ શું? અજ્ઞાન. એ અજ્ઞાન એટલે કારણ થયું. સકારણસ્ય અજ્ઞાન સહિત શોક અને મોહ જતા રહ્યા. એટલે સંસાર જે શોક મોહનું એ કારણે છે એને સંસાર કીધો. એનું જે કારણ અજ્ઞાન છે એ અજ્ઞાન જતું રહ્યું જ્યારે જ્ઞાનીને. અત્યંતમ એવા ઉચ્છેદ. અત્યંતમ એટલે શું? કારણ સહિત. અત્યંત એટલે શેષ, હવે કંઈ રહે જ નહીં, આવે જ નહીં. આત્યંતિક દુઃખ નિવૃત્તિ, જે ગયા પછી પાછું આવે નહીં, જે આપણી શોધ છે. નિરતિશય સુખ વાપ્તિ અને આત્યંતિક દુઃખ નિવૃત્તિ. આપણું ધ્યેય શું છે? નિરતિશય સુખ પ્રાપ્તિ. નિરતિશય એટલે જેનાથી ચડિયાતું કોઈ સુખ હોય જ નહીં એવું સુખ આપણે જોઈએ. અને પછી દુઃખ આવે એવું ખરું? તો કે દુઃખ એ કેવું છે? આત્યંતિક દુઃખ નિવૃત્તિ, જે જાય પછી પાછું આવે નહીં. એ એમ કહે છે કે સંસારસ્ય આત્યંતિકમેવ ઉચ્છેદ પ્રદર્શિત. આ દ્વારા આ જે જ્ઞાની છે એ જ્ઞાનીને ટોટલ આત્યંતિક દુઃખ નિવૃત્તિ થઈ ગઈ છે, એનો ઉચ્છેદ થયો છે એવું કહેવા માટે આ મંત્રમાં કીધું કશોક મોહ કમોહ એવું જે કીધું. સમજ્યા? તો આગળ વાત કરીએ આપણે એની. હવે આમાં જે છે ને આનંદગીરી ટીકામાં થોડું આનો વિસ્તાર કર્યો છે, એ આપણે લેવું હોય તો પછી આવતા વખતે એ જરા જોઈ લઈશું. બરાબર? આવતા વખતે આપણે જોઈશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तौ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.